بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کیا اب 11 جماعتی اتحاد, کیا اب 5 جماعتی اتحاد ہو گیا ہے, 6 جماعتی اتحاد ہو گیا ہے, کیا اب وہ جماعتیں بھی اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے؟ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, ابھی بھی ہیں. اس پی ڈی ایم میں کتنی جماعتیں رہ گئی ہیں؟ کیا پی ڈی ایم نے جو ٹارگیٹ اچیو کرنے تھے, جو ان کے بہت سارے مطالبات تھے, کیا وہ پورے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا بس جس طرح ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اپریل یا مڈ آف اپریل میں پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے گی, وہ بھی پوچھ لیتے ہیں. مصطفیٰ صاحب, ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کے بالخصوص ممکن ہے آپ سے یا آپ کے رہنماؤں سے بارہا کہا کہ پیپلز پارٹی ہاتھ کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, اور اپریل یا اپریل سے پہلے یا اپریل کے مڈ میں شاید آپ پی ڈی ایم سے کنارہ کشی کر لیں گے. پیپلز پارٹی ایک انڈیویجول پارٹی ہے اور ایک اس کی اپنی انڈیویجول حیثیت ہے, ٹھیک ہے, ہم ایک الائنس میں, لیکن ہماری پی ڈی ایم کی بہت وکٹریز رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حفیظ شیخ, آپ کو کیا لگتا ہے اگر پی ڈی ایم کے یہ احتجاج نہ ہوتے, پی ڈی ایم کے یہ جو ہم نے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس تک پہنچا دیا پرائم منسٹر کو کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے وہ پہنچ گیا, وہ شخص جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا وہ پہنچ گیا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے, یہ پی ڈی ایم کی جیت تھی. ایک گیلانی صاحب کے سینٹ میں آنے کی وجہ سے کھلبلی مچ گئی ان کی پارٹی میں, ان کے لوگ تو ووٹ دینے نہیں پہنچ رہے تھے. تو یہ پی ڈی ایم کی جیت نہیں ہے تو کس کی جیت ہے؟ اور پی ڈی ایم کو بنانے والے بلاول صاحب ہیں. آل پارٹی کانفرنس بلاول صاحب نے کال کی تھی جس میں پی ڈی ایم بنی ہے. ٹھیک ہے, مطلب لیڈ بلاول نے کیا, آپ نے سب کو جمع کیا, سندھ حکومت کی آپ قربانی بھی دے رہے تھے, تو مطلب اب آہستہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ریزگنیشنز تو ٹارگیٹ اچیو کر لیا آپ نے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ٹارگیٹ ہیں ہمارے. تو کیسے اچیو ہوں گے؟ یہ نااہل ناکارہ حکومت گھر نہیں جائے گی, ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے. ٹارگیٹس ہیں, پنڈی کا جلسہ آپ نے منسوخ کیا کووڈ کی وجہ سے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہم اپنے ہر چیز کو ایک وقت پہ استعمال کریں گے, ہم جلد بازی میں کوئی سٹیپ نہیں. اب ڈیڈ لائن آپ کو دی جا رہی ہیں نون لیگ کی طرف سے, مولانا صاحب کی طرف سے, کہ آپ صحیح سمت آ جائیں, جو باتیں ہوئی تھیں, جو تمام معاملات طے ہوئے تھے سربراہی کانفرنس میں, کی ہم عزت کرتے ہیں. مولانا صاحب کو ہم منا لیں گے, اور کوئی ایسی ڈیڈ لائنز کی بات نہیں ہے. جو بلاول صاحب نے آج بھی کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں, اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ چاہے پی ڈی ایم ہو چاہے انڈیویجول حیثیت سے ہو, ہمیں عوام کے ساتھ ایک دیکھیں نا. بھٹو صاحب کا یہ اپریل کا مہینہ ہے, بھٹو صاحب کی برسی ہے, تو اس کے حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ بھٹو صاحب نے اس دور سے ایک ایسی لکیر بھٹوازم کی کھینچی تھی کہ ایک طرف ہیں وہ جو ووٹ چور, وہ جو عوام کا حق چھیننے والے, جو روزگار چھیننے والے, اور ایک طرف وہ ہے جو عوام کو حق دیتے ہیں, جو عوام کے حق کے لیے جانے دیتے ہیں, بھاگتے نہیں ہیں, جو عوام کے لیے اپنی پھانسی کا پھندا بھی قبول کر لیتے ہیں. تو ہم اس نظریے پہ کھڑے ہیں. اس سے پہلے مصطفیٰ صاحب جب بھی آپ کے رہنماؤں سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ جی پی ڈی ایم اجلاس میں ہم لوگ فیصلہ کریں گے, پی ڈی ایم کا مشترکہ ایک رائے ہوتی ہے, ہم انڈیویجولی نہیں فیصلے کر سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی انڈیویجول فیصلے کر سکتی ہے, تو اس وقت اتحادی فیصلے چل رہے تھے, سب سے کولیشن میں تھے آپ, اب اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں اب ہم اپنی بھی کوئی, ہماری بھی ایک ورتھ ہے, اور اب آپ دیکھیں فیصلے لینے لگ گئے. کسی بھی الائنس میں انڈیویجول حیثیت سے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. ایز اے پارٹی مینیفیسٹو آپ اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں کہ ابھی ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے, ہماری سی سی کی میٹنگ میں ہمیں یہ کہا گیا, ہم اس چیز کو فالو کریں گے. باقی ظاہر ہے اب جتنی مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ دھرنوں کا آپشن بھی تھا, استعفا آپشن بھی تھا, پاکستان پیپلز پارٹی ہٹ گئی. نہیں, ہٹی نہیں ہے پیچھے. ہم نے کہا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اس چیز کا الٹیمیٹ بینیفٹ کیا ہوگا. آپ اگر انارکی پھیلائیں گے یا کسی چیز کے کوئی حالات خراب ہو جائیں گے, ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں, اب نہیں تو دیکھیں نا زرداری صاحب کی آپ شعور کو دیکھیں کہ انہوں نے کوئی ایک اینٹ نہیں گرائی اور ووٹ آف کانفیڈنس تک پہنچ گیا پرائم منسٹر. آپ دیکھیں اس سے بڑی سیاسی جیت کیا ہوگی؟ آپ بتائیں نا. یہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری, اب تو خان صاحب بھی کہنے لگے ایک زرداری سب پہ بھاری. نیازی صاحب کیا آپ پی ایم صاحب کی اسٹریٹجی سکسیس رہی کہ آج جو ایک پریشر تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اب وہ نظر نہیں آ رہا, یا کہ مطلب اب آہستہ آہستہ اپوزیشن کو سمجھ آ گیا ہے کہ حکومت ایک جمہوری حکومت ہے, اس کا ساتھ دیا جائے اور یہ آئینی مدعا پورا کریں؟ اچھا, جس دن پی ڈی ایم کے اجلاس ہو رہے تھے, عمران خان اس دن اپنی پنی گارہ میں کرکٹ کھیل رہے تھے. اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا واسطہ ایک اسپورٹس مین کے ساتھ پڑا ہوا ہے. ان کو اتنا تھکایا انہوں نے کہ یہ ایک دوسرے کو اپنے میں شوکاز دینے شروع کر دیے انہوں نے کہ ہم یار وہاں تو ہم کچھ کر نہیں سکے, چلو آپس میں ایک دوسرے کو شوکاز نوٹس ایشو کریں کہ تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. پچھلے سال بھی بلاول صاحب نے کہا تھا کہ جی 31 دسمبر آخری ڈیٹ ہوگی,
मौलाना साहब ने भी ABCD प्लान दिए थे। इसी तरह नून वाले तो बेचारे निकले, उनका भाई आ रहा था लंदन से, भाई और भतीजी आ रही थी, शहबाज शरीफ को रास्ता नहीं मिल रहा था एयरपोर्ट जाने का कि यार मैं कैसे पहुंचूं। फिर वो साल गुजर गया, फिर अभी साल इन्होंने वही आपस में 11 जमाते हैं वर्सेस एक अकेला इमरान खान। तो इस इमरान खान ने इनको इतना थकाया, देखिए उन इमरान खान की सोच तक तो पहुंच ही नहीं सकते कि वो कर क्या रहा है। एक सच्चा इंसान है, मुल्क का खैरख्वाह है, एक बनी गाला की प्रॉपर्टी उसके नाम है, वो भी उन्होंने कहा है कि भाई अगर मैं खुदा न खास्ता जिंदगी मेरी खत्म हो जाए तो ये शौकत खाना को डोनेट कर दी जाए। उसके हाथों में तो कुछ भी नहीं है। एक तो तभी तो पाकिस्तान की अवाम 11 जमातें भी इकट्ठी नहीं कर सकी जो एक शख्स इकट्ठी करता था एक आवाज पे, एक दिन के नोटिस पे। ये तो दुनिया ने देखा, ये पूरे पाकिस्तान ने देखा। आज भी पूरा पाकिस्तान पूरी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि इस मुल्क को अगर मसलों से निकालेगा तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान निकालेगा। सबसे वाज़ेह मिसाल मैं दूं बिलियन ट्री सुनामी की। आज पिछले साल लगे ना, आज से 8 साल पहले जो दरख्त लगे, साहिब साहब आप वहां उस इलाके में चले जाएं, उनकी एनवायरनमेंट चेंज हो गई पूरे इलाके की। वो लोग दुआएं देते हैं। मुस्तफा साहब, इससे कभी माजी में जब हम जाते हैं किया केपी की जो ग्लोबली उसको दिखाया गया इस मामले में। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के लिए 9 सितारे और बहुत सारे इत्तेहाद बने उनकी हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन वो कामयाब ना रहे। भुट्टो साहब उनको टेबल पे लिए आए थे। तो आपको नहीं लग रहा कि आज उसी PM आज 2021 में हम देख रहे हैं कि वजीर आज़म इमरान खान और PTI एक अकेली और 11 जमाती इत्तेहाद को फेस कर रहे हैं? किससे मिला रहे हैं साजिद? सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। प्लीज डोंट कंपेयर भुट्टो साहब विद सच अ मैन हु कांट इवन स्टिक विद हिज वर्ड्स। पाकिस्तान का वजीर आज़म जो यहाँ पे आज पाकिस्तान का वजीर आज़म, उस वक्त की ऑपोजिशन ने भी धरने दिए। भुट्टो साहब ने ही कहा था कि जिस दिन लियारी से पीपल्स पार्टी हार जाए समझ लो पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी है ही नहीं है। उसका भुट्टो साहब के अल्फाज है, इंटरप्ट नहीं किया, ये भुट्टो साहब के अल्फाज है। भुट्टो साहब और इमरान खान में जमीन आसमान का फर्क है। एक लीडर वो होता है जो अपनी उसूल की खातिर फांसी का फंदा कबूल करता है, ठीक है, वापस नहीं भागता। और एक लीडर वो है, लीडर भी नहीं कहूंगा उसको मैं, एक शख्स वो है जो हर बात पे लेता है यूटर्न और यूटर्न को जस्टिफाई करता है कि मैंने ये यूटर्न लिया है क्योंकि आवाम के बेहतर मुफाद में मैंने ये यूटर्न लिया है। वो शख्स के इर्द गिर्द सारे चोर डाकू बैठे हुए हैं। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। उसके आप कंपनी देखें, आप ये आपका रज़ाक दाऊद, ये कोई आपको ये कोई गरीब का खैर ख्वाह है, ये कोई मजदूरों का खैर ख्वाह है, ये आपका फैसल वावड़ा, ये आपके ये नदीम बाबर, ये आपके जितने भी ये आपके माफियाज जो आपके अंदर बैठे हुए PTI के अंदर, आप इनको कंपेयर कर रहे हैं। वो करिश्मेटिक लीडर भुट्टो साहब जिसने 5 साल की मुद्दत में स्टील मिल दिया, आपको NIC दी, आपको पासपोर्ट दिया, आपको पोर्ट बिन कासिम दिया, आपको शार फैसल दिया, आपको इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस करा के दी, ठीक है। इस इतने कम टाइम में एक शख्स ने इतने बड़े मार्के वो हासिल किए जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने हासिल नहीं किया। सो प्लीज डोंट कंपेयर हिम विद। चलें न्याजी साहब, अब कैसे देख रहे हैं कि ये जो PDM तो मतलब अब वो ताकत हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन महंगाई, चीनी के प्राइसेस, फिर कोविड की ये जो पूरी दुनिया में आफत है, तीसरी लहर कितनी डेंजर है। पंजाब में, KPK में हर तरफ लॉकडाउन की बातें हैं, अब ये सिंध में भी हम बातें सुन रहे हैं। तो हम पहले ही मतलब महंगाई में सताए हुई हमारी आवाम है, मजीद महंगाई पड़ेगी। देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि महंगाई नीचे आए। आप देखें डीजल प्राइसेस नीचे आना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले 2 महीने इंटरनेशनली बढ़ रहे थे, इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल नहीं बढ़ाने, सेम प्राइसेस, अब उसको नीचे ले आए। हमारी गोल्ड प्राइस अच्छी खासी अमाउंट नीचे आ चुकी है। हमारा डॉलर बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। इंशाल्लाह ताला मैंने आपको शुरू में कहा कि इस रमज़ान में आपको बहुत सारा चेंज नज़र आएगा, क्योंकि बहुत से मामला जो हमारे चल रहे थे पाकिस्तान, नए पाकिस्तान के लिए, आप देखें साहिब साहब 70 सालों के बाद हमारे 2 डैम बनना शुरू। लेकिन बड़ा कोई रिलीफ पैकेज अभी तक वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया कि चावल के प्राइस ये होंगे, दाल के प्राइस ये होंगे, या सब्जी के रेट ये 800 अरब रुपए का पैकेज दिया है यूटिलिटी स्टोर्स को रमजान में। 800 अरब रुपए का पैकेज दिया है। आप देखें आपको बहुत सी चीजें सस्ती मिलेंगी इंशाल्लाह। लेकिन मेरी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से अपील है, जो सरमायादार लोग हैं वो कम खरीदें ताकि गरीब तक वो चीज पहुंचे। आपको पता है यूटिलिटी स्टोर्स में भी अच्छे अच्छे लोग सरमायादार पहुंच जाते हैं, महीने भर का राशन ले आते हैं। उनको हालांकि इस चीज की जरूरत नहीं है। उनको चाहिए कि आप तो महंगा ले सकते हैं लेकिन गरीबों तक
यूटिलिटी स्टोर खुला गया मुतवस्सित तबके के लिए गरीबों के आपकी लिए। इस पे क्या स्ट्रेटजी होगी माह रमज़ान में? किस तरह आपके कमिश्नर्स और ये दूध की प्राइस, ये जो लोकल इंतज़ामिया है, इस पे तो आप देखें वो तो जो डोमेस्टिक लेवल पे जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के हवाले से जो आपके डीसीज वगैरह हैं वो तो अपना रोल प्ले करेंगे, बट जो आपकी कीमतें तय हो रही हैं, जो आपके फेडरल लेवल से जो आपके गंदम देखें हमारे पास जो है ना उसका शॉर्टेज हो जाता है, जिस पे चीनी का शॉर्टेज हो जाता है, चीज़ें हमारे पास कीमतें आसमानों पे चढ़ रही हैं। जिस चीज़ का वो तो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं तो लोग कहते हैं ओ हो अभी इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो आप चीनी को पहुंचा दे 55 रुपए से 110 पे, फिर आप उसको 10 रुपए कम कर दें। ये क्या मतलब मजाक है? कराची में दूध और दही की कीमतें कम कैसे करानी है? आप डॉलर को कराची में दूध और डॉलर को 100 से 80 रुपए 130 डॉलर को 100 से 175 पहुंचा दे, फिर 55 पे आप कहें भाई ये कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर साहब की। भाई यार आप ये देखें ना, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में चीनी 55 रुपए की रहेगी, इनके 3 साल में 110 तक पहुंच गई। ठीक है, तो ये जो चले प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।